آپ کے لیے 2 پروگرامز ہم لے کے، سب سے پہلے سکلز ایجوکیشن، دوسری چیز اگر آپ کے پاس کسی قسم کا آئیڈیا ہے اپنی بزنس چلانے کا، جس کو سٹارٹ اپس کہتے ہیں، کہ آپ آئیڈیا ہے آپ کے پاس لیکن پیسے نہیں ہیں، تو اس کے لیے ہم نے 100 ارب روپیہ ہم نے رکھا ہوا ہے کہ ہم قرضے دیں نوجوانوں کو. یہ جو کامیاب نوجوان کا جو ہمارا نوجوانوں کا سب سے بڑا مسئلہ روزگار ہے. وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں روزگار پرائیویٹ سیکٹرز میں ملتا ہے یا لوگ اپنے کاروبار شروع کرتے ہیں. 1,70,000 اسکالرشپس ہنر سکھانے کے لیے دے رہے ہیں. 50,000 اسکالرشپس ہائی ٹیکنالوجیز کے لیے دیں گے. نوجوانوں کو قرض دینے کے لیے 100 ارب روپے رکھے گئے. آئیڈیاز رکھنے والے نوجوانوں کو میرٹ پر قرض دیا جائے گا. شہباز شریف کو بیرون ملک جانے کی اجازت کے خلاف حکومتی اپیل سماعت کے لیے منظور کر لی گئی. جسٹس سجاد علی شاہ نے ریمارکس دیے کہ شہباز شریف نے ہائی کورٹ سے درخواست واپس لے لی ہے. درخواست واپس ہونے پر وفاق کی اپیل کیسے سنی جا سکتی ہے؟ اٹارنی جنرل نے کہا درخواست میں بیرون ملک جانے کی اجازت کا فیصلہ واپس نہیں لیا گیا. شہباز شریف کو نوٹس جاری. سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ سے کیس کا تمام ریکارڈ بھی طلب کر لیا. سابق وزیر اعظم نواز شریف اور مریم نواز کی نیب ریفرنس میں سزا کے خلاف اپیلوں پر سماعت آج ہوگی. جسٹس عامر فاروق اور جسٹس محسن اختر کیانی پر مشتمل ڈویژن بینچ سماعت کرے گا. نواز شریف نے ایون فیلڈ اپارٹمنٹ اور العزیزیہ اسٹیل ملز ریفرنس میں سزا کے خلاف اپیل دائر کر رکھی ہے. نیب نے اپیلوں کو چیلنج کر رکھا ہے. شریف فیملی ایسے تاثر دیتی ہے جیسے انہیں کسی مقدمے میں سزا ہوئی ہی نہیں. فواد چودھری کہتے ہیں ان مقدمات میں سیدھی بات ہے کہ آپ نے لندن میں اربوں روپے کی جائیدادیں بنائیں. آپ کے ظاہر اساس سے اس قسم کی جائیداد خریدنے کے متحمل نہیں تھے تو آپ نے کیسے یہ جائیدادیں خریدیں؟ ایک مقدمے میں عدالت نواز شریف کو 11 اور مریم نواز کو 8 سال قید کی سزا سنا چکی ہے. دھوکے کو یو ٹرن کا نام دے کر فخر کرنا عمران خان کے مزاج کا حصہ بن چکا ہے. بلاول بھٹو کہتے ہیں پیپلز پارٹی نے غربت میں کمی کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا. عمران خان بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا نام کچھ بھی رکھ دیں عوام سب جانتے ہیں. عوام کے دلوں سے بے نظیر بھٹو کا نام نہیں مٹا سکتے. عمران خان بتائیں انہوں نے غربت میں کمی کے لیے اب تک کیا کیا؟ بڑھ رہی ہے، کمیٹیاں بنی ہیں، کمیشن بنے ہیں، بڑے وعدے ہوئے ہیں، لیکن آج بھی پاکستان کے عوام 110 روپے کی چینی لے رہے ہیں. کمیشن بھی بڑے بنے ہیں، ان کی رپورٹیں بھی آئی ہیں اور نیب ابھی تک خاموش. اب آپ دیکھیں گے کہ ایک اور تفتیش ہوگی نیب کے ذریعے یا کوئی کمیٹی نہیں بنے گی اور سب بری و ذمہ ہو جائیں گے. نہ کابینہ سے کوئی پوچھنے والا ہے نہ ای سی سی سے کوئی پوچھنے والا ہے. یہی معاملہ رنگ روڈ کا بھی ہے. آپ دیکھیں گے کہ وہاں بھی کمیٹی بنے گی، نیب کی تفتیش ہوگی اور سب بری و ذمہ ہو جائیں گے. ملک کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والا ادارہ نیب ہے. شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں اسی نیب میں چینی کا معاملہ آئے گا اور سب کو کلیئر قرار دے دیا جائے گا. 2.5 سال سے چینی کی قیمتیں مسلسل بڑھ رہی ہیں. 53 روپے کی چینی 110 روپے میں بک رہی ہے. کوئی پوچھنے والا نہیں. کابینہ جو مرضی فیصلہ کرتی رہے، افسران عمل درآمد نہیں کرتے. وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا. اجلاس میں سیاسی، معاشی اور پارلیمانی امور کا جائزہ لیا جائے گا. اپوزیشن جماعتوں کی پھر سے غربتیں بڑھنے پر مشاورت ہوگی. کابینہ اجلاس میں فلسطین کے معاملے پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی بریفنگ دیں گے. افغان امن عمل، خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر بھی غور ہوگا. فردوس عاشق اعوان کہتی ہیں بدحال ٹیکسٹائل انڈسٹری کی بحالی، نئے ڈیمز کی تعمیر، نہری نظام کی بہتری، کسان کارڈ، صحت کارڈ، میڈیسن کارڈ کا اجرا، حکومتی اخراجات میں ریکارڈ کمی اور دیگر بے شمار انقلابی اقدامات عوام کے لیے باعث اطمینان ہے. اپوزیشن کی مفاد پر مبنی سیاست کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا رہے ہیں. کراچی میں صوبائی وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ نے پانی چور مافیا کے خلاف بیڑا اٹھا لیا.
वज़ीर बल्दियात की हिदायत पर वाटर बोर्ड एंटी थेफ्ट का पानी चोरों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी। कराची के अवाम अपना ही पानी रकम देकर खरीदने पर मजबूर है। सूबाई वज़ीर का तमाम मुलव्वस अनासर को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने का आज़म। कैंसाइनो वैक्सीन की मकामी सतह पर तैयारी। डॉक्टर फैसल सुल्तान की NIH टीम को मुबारकबाद। कहा कैंसाइनो वैक्सीन की तैयारी कैंसाइनो बायो चीन की मदद से अमल में लाई गई। हमारी वैक्सीन सप्लाई लाइन में मदद के लिए एक अहम इक़दाम है। पंजाब हुकूमत ने मेडिकल यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों के तालबा को वैक्सीन लगाने का फैसला कर लिया। वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की ज़ेर सदारत इजलास 30 अहम शोबों में काम करने वाले गैर महफूज अफराद को भी तरजीही बुनियादों पर वैक्सीन लगाने की तजवीज़ ज़ेर गौर। यास्मीन राशिद कहती हैं सूबे में वैक्सीनेशन काम तेज़ी से जारी है। मुल्क में कोरोना के मजीद 92 मरीज चल बसे। अमवात की तादाद 20,400 हो गई। एक दिन में 2,253 नए केस रिपोर्ट। मजमूई केसेस 9,04,000 तक जा पहुंचे। 8,20,494 अफराद सेहतियाब हो चुके। फाल केसेस की तादाद 63 लाख से ज़ायद। कोरोना के बायस सिंध में आज से 8 बजे तक के बाद बिला ज़रूरत घर से निकलने पर धर लिया जाएगा। कोरोना से निपटने के लिए हुकूमत सिंध के सख्त इक़दामात। सिर्फ अस्पताल जाने या ज़रूरी नोयत के कामों के लिए घर से निकलने वालों को जाने दिया जाएगा। कारोबार सुबह 5 से शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे। मगरिब के बाद तमाम पार्क्स की लाइट्स बंद कर दी जाएंगी। तमाम क्लासेस के इम्तहानात हर सूरत होंगे। वज़राए तालीम के इजलास में फैसला 10वीं और 12वीं जमात के इम्तहानात जून के तीसरे हफ्ते में होंगे। मौसम गर्मा की तातीलात कम होंगी, फैसला सूबे करेंगे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी को हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद PDM में एक मरतबा फिर शमूलियत की दावत दे दी। ज़राए के मुताबिक दोनों जमातों ने हतमी जवाब के लिए शहबाज शरीफ से वक्त मांग लिया। तर्जमान नून लीग की PDM से मुतल्लिक शहबाज शरीफ की तजवीज़ की खबरों की तरदीद। कहा PDM से मुतल्लिक अमूर ज़ेरे गौर आए, ना ही कोई पेशकश तजवीज़ दी गई। शहबाज शरीफ ने अपोजिशन से मिलकर बजट हिकमत अमली तैयार करने पर जोर दिया। अपोजिशन का बजट सेशन में हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला। शहबाज शरीफ का पार्लिमानी रहनुमाओं को इशाया। कहा मौजूदा हुकूमत के खिलाफ मिलकर चलना ज़रूरी है। हुकूमत सियासी इंतकाम ले रही है। यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा एक दूसरे के खिलाफ इल्ज़ामात की बजाय हुकूमती नाकामियाँ उजागर करें। मौलाना असद महमूद बोले PGM के प्लेटफॉर्म से भरपूर एहतजाजी तहरीक वक्त की ज़रूरत है। मरियम नवाज इस्लामाबाद में होने के बावजूद इशाये में शरीक नहीं थी। वफाकी वजीर फवाद चौधरी की अपोजिशन के इशाये पर तनकीद। कहा शहबाज शरीफ बिखरी हुई अपोजिशन को इकट्ठा नहीं कर सकते। इंतखाबी इस्लाहात पर आगे बढ़ने की तजवीज़ पर अपोजिशन खामोश है। तर्जमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने कहा खाना अपोजिशन ने खाया, मिर्चें हुकूमती तर्जमानों को क्यों लगी? इशाये की अहमियत नहीं तो आपको बयान देने की क्या ज़रूरत थी? वज़ीर आज़म के कुछ साथी अली ज़फ़र की रिपोर्ट जारी नहीं करना चाहते। डेली टाइम्स में इंकशाफ रिपोर्ट तरीन के हक में हुई तो तासुर जाएगा कि NRO दे दिया गया। डेली टाइम्स रिपोर्ट के मुताबिक कुछ हलकों ने वज़ीर आज़म को गुमराह करना शुरू कर दिया। जहांगीर तरीन के मामले पर अली ज़फ़र की रिपोर्ट मरकज़े निगाह बन गई। तरीन ग्रुप की अली ज़फ़र की रिपोर्ट जल्द जारी कराने की कोशिशें हैं। तर्जमान दफ्तर खारजा ने पाकिस्तान में अमरीकी एयरबेस की खबरों की तरदीद कर दी। जाहिद हफीज चौधरी कहते हैं पाकिस्तान में कोई भी अमरीकी बेस नहीं, ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर थी न है। पाकिस्तान में अमरीकी बेस से मुतल्लिक़ कयास आराइयाँ बेबुनियाद हैं। लंदन से पाकिस्तान आने वाली मायरा के कत्ल केस का मामला। पुलिस ने गिरफ्तार ज़ाहिर जदून के साथी ज़िशान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई शुरू कर दी।
पुलिस ज़राए के मुताबिक माहिरा को कत्ल करने इसका कज़न जिशान भी साथ आया था। पाकिस्तानी नयाद बरतानवी शहरी माहिरा की लाश 3 मई को इसके घर से मिली थी।